समर्पयन्ति स्वोष्टायां तद्निगलितं या बलात् कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ संकर्षणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। श्रीरङ्गनायक्यै नमः। ॐ गोदायै नमः। ॐ विष्णुचित्तात्मजायै नमः। ॐ सत्यै नमः। ॐ गोपीवेशधरायै नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ भूसुतायै नमः। ॐ भोगशालिन्यै नमः। ॐ तुलसीकाननोद्भूतायै नमः। ॐ श्रियै नमः। ॐ धन्विपुरवासिन्यै नमः। ॐ भट्टनाथप्रियकर्यै नमः। ॐ श्रीकृष्णहितभोगिन्यै नमः। ॐ आमुक्तमाल्यदायै नमः। ॐ बालायै नमः। ॐ रङ्गनाथप्रियायै नमः। ॐ परायै नमः। ॐ विश्वम्भरायै नमः। ॐ कलालापायै नमः। ॐ यतिराजसहोदर्यै नमः। ॐ कृष्णानुरक्तायै नमः। ॐ सुभगायै नमः। ॐ सुलभश्रियै नमः। ॐ सलक्षणायै नमः। ॐ लक्ष्मीप्रियसख्यै नमः। ॐ श्यामायै नमः। ॐ दयाञ्चितदृगञ्चलायै नमः। ॐ फल्गुन्याविर्भवायै नमः। ॐ रम्यायै नमः। ॐ धनुर्मासकृतव्रतायै नमः। ॐ चम्पकाशोकपुन्नागमालती विलसत्कचायै नमः। ॐ आकारत्रयसम्पन्नायै नमः। ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः। ॐ श्रीमदष्टाक्षरी मन्त्रराजस्थितमनोरथायै नमः। ॐ मोक्षप्रदाननिपुणायै नमः। ॐ मन्त्ररत्नाधिदेवतायै नमः। ॐ ब्रह्मण्यायै नमः। ॐ लोकजनन्यै नमः। ॐ लीलामानुषरूपिण्यै नमः। ॐ ब्रह्मण्यायै नमः। ॐ अनुग्रहायै नमः। ॐ मायायै नमः। ॐ सच्चिदानन्दविग्रहायै नमः। ॐ महापतिव्रतायै नमः। ॐ विष्णुगुणकीर्तनलोलुपायै नमः। ॐ प्रसन्नार्तिहरायै नमः। ॐ नित्यायै नमः। ॐ वेदसौधविहारिण्यै नमः। ॐ श्रीरङ्गनाथमाणिक्यमञ्जर्यै नमः। ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः। ॐ सुगन्धार्धग्रन्थकर्यै नमः। ॐ रङ्गमङ्गलदीपिकायै नमः। ॐ ध्वजवज्राङ्कुशाब्जाङ्कमृदुपाददलाञ्छितायै नमः। ॐ तारकाकारनखरायै नमः। ॐ प्रवालमृदुलाङ्गुल्यै नमः। ॐ कूर्मोपमेयपादोर्ध्वभागायै नमः। ॐ शोभनपार्ष्णिकायै नमः। ॐ वेदार्थभावविदितत्वबोधाङ्घ्रिपङ्कजायै नमः। ॐ आनन्दबुद्बुराकारसुगुल्फायै नमः। ॐ परमायै नमः। ॐ अणुकायै नमः। ॐ तेजश्रियोज्ज्वलधृतपादाङ्गुलिसुभूषितायै नमः। ॐ मीनकेतनतूणीरचारुजङ्घाविराजितायै नमः। ॐ ककुदज्जानुयुग्माढ्यायै नमः। ॐ स्वर्णरम्भापशक्तिकायै नमः।
ॐ विशालजघनायै नमः ॐ पीनशुश्रोण्यै नमः ॐ मणिमेखलायै नमः ॐ आनन्दसागरावर्तगम्भीराम्भोजनाभिकायै नमः ॐ भास्वत्वनित्रिकायै नमः ॐ चारुजगत्पूर्णमहोदर्यै नमः ॐ नवमल्लीरोमराज्यै नमः ॐ सुधाकुम्भायितस्तन्यै नमः ॐ कल्पमालानिभभुजायै नमः ॐ चन्द्रखण्डनकाञ्चितायै नमः ॐ सुप्रबालाङ्गुलीन्यस्तमहारत्नाङ्गुलीयकायै नमः ॐ नवारुणप्रबालाभपानिदेशसमञ्चितायै नमः ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः ॐ सुजबुकायै नमः ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ॐ कुन्ददन्तयुजे नमः ॐ कारुण्यधनिष्यन्दिनेत्रद्वयसुशोभितायै नमः ॐ मुक्तासुचिस्मितायै नमः ॐ चारुचाम्पेयनिभनासिकायै नमः ॐ दर्पणाकारविपुलकपोलद्विदयाञ्चितायै नमः ॐ अनन्तार्कप्रकाशोद्यन्मणिताटङ्कशोभितायै नमः ॐ कोटिसूर्याग्निसङ्काशनानाभूषणभूषितायै नमः ॐ सुगन्धवदनायै नमः ॐ सुभ्रुवे नमः ॐ अर्धचन्द्रललाटिकायै नमः ॐ पूर्णचन्द्राननायै नमः ॐ नीलकुटिलालकशोभितायै नमः ॐ सौन्दर्यसीमायै नमः ॐ विलसत्कस्तूरीतिलकोज्ज्वलायै नमः ॐ दगद्धगायमानोद्यन्मणिसीमन्तभूषणायै नमः ॐ जाज्वल्यमानसद्रत्नदिव्यचूडावतंसकायै नमः ॐ सूर्यार्धचन्द्रविलसद्भूषणाञ्चितवेणिकायै नमः ॐ निगन्निगद्रत्नपुञ्जप्रान्तस्वर्णनिचोलिकायै नमः ॐ सद्रत्नाञ्चितविद्योतविद्युत्पुञ्जाभशाटिकायै नमः ॐ अत्यर्कानलतेजोधिमणिकञ्चुकधारिण्यै नमः ॐ नानामणिगणाकीर्णहेमाङ्गदसुभूषितायै नमः ॐ कुङ्कुमागरुकस्तूरी दिव्यचन्दनचर्चितायै नमः ॐ स्वोचितौज्ज्वल्यविविधविचित्रमणिहारिण्यै नमः ॐ असङ्ख्येयसुखस्पर्शसर्वातिशयभूषणायै नमः ॐ मल्लिकापारिजातादिदिव्यपुष्पस्रगञ्चितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनिलयायै नमः ॐ पूज्यायै नमः ॐ दिव्यदेशसुशोभितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनायक्यै नमः ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीदेव्यै नमः ॐ श्रीभूदेव्यै नमः ॐ श्रीनीलादेव्यै नमः ॐ श्रीगोदादेव्यै नमः ॐ श्री अनन्ताय नमः ॐ श्रीगरुडाय नमः ॐ श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ॐ श्रीपराङ्कुशाय नमः ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ श्रीमद्वरवरमुनये नमः ॐ स्वाचार्येभ्यो नमः ॐ पूर्वाचार्येभ्यो नमः ॐ समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि ॐ मूर्धनं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः दीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि प्रोक्ष्य परिशिच्य शोषणदाहनप्लावनादिभिर्विशोध्य सुरभिमुद्रया अमृतीकृत्य ॐ देवस्य त्वासवेदः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्यामददे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि
पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि लक्ष्मीचरणलाक्षाङ्गसाक्षि श्रीवत्सवक्रसे क्षयमङ्गलाय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्जुनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् स्वोच्छिष्टमालिका बन्धा गन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुयुक्ततनुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मातृशा किञ्चनत्राणबद्धङ्गणबाणये विष्णुयुक्ततनुजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् कर्कटे पूर्ववल्गुण्यां तुलसीकाननोद्भवा पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकी शासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नारायणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदात्मयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परां कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् तमेव मत्वा परवासुदेवं रङ्गे स्वयं राजवदर्हणीयं प्राबोधकीर्यो कृतसूक्तिमालां भक्ताङ्घ्रिरेणुं भगवन्तमीडे मण्डङ्गुळयन्वर् मामरयोर्मन्यसीर् தொண்டரடிப்பொடி தொன்னகரம் வண்டு திணர்த்தபயல் தென்னரங்கத்தம்மானை பள்ளியொணர்த்தும் பிரான் உதித்தவூர் சிகரம் வந்தணைந்தான் கனைருட கண்டது காலையம்பொழுதாய் மதுவெறிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரர் சரைகள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசை நிறைந்தனது வருடம் புகுந்தார் இருங்களித்தீட்டமம் பிடியடு முரசும் அதிர்த்தலிலை கடல் போன்றுள்ளது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கனைருட கண்டது காலையம்பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரர் சரைகள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசை நிறைந்தனது வருடம் புகுந்தார் இருங்களித்தீட்டமம் பிடியடு முரசும் அதிர்த்தலிலை கடல் போன்றுள்ளது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே கொழி முல்லையின் கொழுமலரணவி கூர்ந்தது குணதிசை மாறுதமிதுவோ எழுந்தன மலரணை பள்ளி கொள்ளன்னம் வீண் பனி நனைந்த தமிரும் சிறகுதறி விழுங்கிய முதலையின் பிளம்புரை பேல்வாய் வெள்ளையுறவதன் விடத்தினொக்கணுங்கி அருங்கிய வானையின் நருந்தையர் கெடுத்த அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே வரந்தன சூர் திசையெல்லாம் துண்ணிய தாரகை மின்னொளி சுருங்கி படருளி பசுத்தனன் பனிமதீவனோ பாயிருள கண்டது பயம்பொழிற்கமுகின் மடலிடை கீரிவன் பாலைகள் நாரா வைகரை கோர்ந்தது மாறுதமிதிவோ அடரொளிதிகள் தருதிகிரி எந்தடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே மேதிகள் தலைவிடுமாயர்கள் வேங்குழலோசையும் விடமணிக்குரலும்
ஈட்டிய விசதிசே பரந்தன வயலுள் இருந்தன சுரும்பின விலங்கையர் குலத்தை வாட்டிய பரிசிலை வானவரேரே மாமுனி வேள்வியை காத்து அவபிரத மாட்டிய பொழுதிரளையோத்தியம் மரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே புட்களும் பூம்பொழில்களின் வாய் போய் துக்கங்கள் புகுந்தது உலரி கலந்தது புனதிசை கனகடலரவம் களிவண்டு மிழத்திய கலம்பாம் புனைந்த அலங்கலந்தொடையல் கொண்டடியனை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்ததராதலிலம்மா இலங்கையர் கோன் வழிபாடிசை கோயில் எம்பெருமான் பள்ளியடுந்தருளாயே இறையர் மண்ணிடம் தேரொடுமிவரோ இறையவர் 11 விடையருமிவரோ மறுவியமையினருமுகனிவனோ மறுதரும் வசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி உறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் அருமறையனையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே தமரர்கள் கூட்டங்களிவையோ அருந்தவ முனிவரும் மருதருமிவரோ இந்திரனானையும் தானும் வந்திவனோ எம்பெருமான் உன கோயிலின் வாசல் சுந்தரர் நெருக்க விச்சாதுரர் நோக்க இயக்கரும் மயங்கினர் திருபடி தொடுவான் அந்தரம் பாரிடமில்லை மத்திதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே ரொம்ப வீழ்வானவர் வாயிரை வழங்க மாநிதி கபிலையொன் கண்ணாடி முதலா எம்பெருமான் படிமை கரங்காண்டற்கு ஏற்பனவாயின கொண்டு நன்முனிவர் தும்புர நாரதர் புகுந்தனறிவரோ தோன்றிய இரவியம் துலங்கரி பரப்பி அம்பரதலத்துகின்ற திருள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே தன்னு மயக்கம் மத்தளியாழ் குழல் முழவமோடி செதிசெகிழுமே கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தரோர் அவர் கங்குழு எல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணரியக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதலில் அவர் குணாலோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே தன்னு மயக்கம் மத்தளியாழ் குழல் முழவமோடி செதிசெகிழுமே கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தருவர் அவர் கங்குழு எல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணரியக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவான் ஆதலில் அவர் குணாலோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா பள்ளியடுந்தருளாயே மலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனகடல் முளைத்தன துடிடையார் சிறுகுழல் பிழிந்துதறி துகளெடுத்தேறினர் சூர்பனரங்கா தொடையத்துலவும் கூடையும் பொழிந்து தோன்றிய தோல் தொண்டரடிப்பொடி என்னும் மணியனை அழியனரளி முன்னடியார் கால் படுத்தாய் பள்ளியடுந்தருளாயே அடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனகடல் முளைத்தன நிபனோ துடிடையார் சிறுகுழல் பிழிந்துதறி துகிலுடுத்தேறினர் சூழ்புனலரங்கா தொடையத்துலவமும் கூடையும் பொழிந்து தோன்றிய தோல் தொண்டரடிப்பொடி என்னும் மணியனை அழியனரளி முன்னடியார் கால் படுத்தாய் பள்ளியடுந்தருளாயே நீலாதுங்கஸ்தனகிரிதடி சுப்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்ஜ்யம் ஸ்வம் சுசிதசிரமத்யாபயந்தி ஸ்வோச்சிஷ்டாயாம் ஸ்ரஜனிகலிதம் வியாபலாத் கிருத்யமுங்கே கோதா தஸ்யை நமதமிதம் பூயேவாஸ்து பூயः அன்னமயல் புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கு பண்டு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தானை சொல்லும் சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ற விடையென்ற விம்மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர் மல்குமாய்ப் பாடி செல்வச் சிறுமீறுகாள்
கூர்வேல் கொழுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணு யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம்போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் பணிந்தேலோரெம்பாவாய். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழை சீர் மல்குமாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்த கோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணு யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம்போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் பணிந்தேலோரெம்பாவாய். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமுன் நம்பாவைக்கு செய்யுங்கிற செய்கள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் வையத்துயின்ற பரமன் அடிப்பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மெய்யிட்டெழுதோம் மலரிட்டு நாம் உடையோம் செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உய்யுமாறன் யுகந்தேலோரெம்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் வேற்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் இங்கில் நாடெல்லாம் திங்கள் மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கையலுகளா பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்த சீர்த்தமுலை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் வேற்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்னி நாடெல்லாம் நீங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னலூடு கையலுகளா பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்த சீர்த்தமுலை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய். ஆழிமழை கண்ணா ஒன்னு நீ கை கரவேல் ஆழியில் புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடை வற்பனாபன் கையில் ஆடி போல் மின்னி வளம்பொறி போல் நின்றதிருந்து தாராதே சார்கமுதை தசரமழை போல் வார உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்க்கடி நீராட மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினில் தூஷாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். உலகின் கோயிலில் வெள்ளை வெளி செங்கன் பேரவங்கெட்டிலையோ பிள்ளாய்ந்திராய் பேய் முலனஞ்சுண்டு கள்ளச்ச கடங்கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல விழுந்தது என்ற பேரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய். சென்னிங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசினவை சரவங்கெட்டிலையோவே பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்து வாசனரும் குழலாய்ச்சிய மத்தினால் ஓசை படுத்த தைரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிழத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாய். மெய்வானம் வெள்ளென்றெருமை சிறு வீடு மெய்வான் பரந்த நகாண்மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை குவுவான் வந்து நின்னோம் போது கலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடி பறை கொண்டு மாவாய் பிறந்தானை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்றாராயன் தருளேலோரெம்பாவாய். மறுத்து சுத்தும் விளக்கெரியா தூபங்கமழ துயிலனை மேல் கண் வளரும்
மாமான் மகளே மணிக்கத வந்தாள் திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ. உன்மகள்தான் உமையோ அன்று செவிடோ அனந்தலோ ஏமப் பெருந்துயல் மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தரென்றென்று நாமம் பலவும் நவின்றேலோரெம்பாவாய். சுவர்க்கம் பூயின் அவம்மனாய் மாற்றமந்தாரோ வாசல் திரவாதார் நாத்தத்துராய் மொழி நாராயணன் நம்மாள் போத்த பரிதரும் புண்ணியனால் பண்டொரு நாள் கூத்தத்தின் வாய் வீழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோற்று உனக்கே பெருந்துயல் தான் தந்தானோ ஆத்த அனந்தலுடையாயருங்களமே தேத்தமாய் வந்து திரவேலோரெம்பாவாய். கரவை கணங்கள் பல கறந்து செத்தார் திரளழிய சென்று செரு செய்யும் குற்றமன் இல்லாத கோவலர் தம்பொற்கொடியே புனமையிலே போதராய். சுத்தத்து தோழிமாள் எல்லாரும் வந்து நின் மொத்தம் புகுந்த முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்ணாட்டி நீயத்து குரங்கும் பொருளேலோரெம்பாவாய். நினைத்திடங்கத் தெருமை கன்றுக்கிறங்கி நினைத்து முலவழியே நின்னுபால் சோர நனைத்தில்லம் சேரா கொன்ன செல்வந்தங்காய் பனித்தலை வீழ நின்வாசல் கடைபத்தி சிலத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்தார் மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீவாய் திரவாய். இனித்தான் எழுந்திராய் என்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோரெம்பாவாய். கீண்டானை பொல்லாவரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை கீர்த்திமை வாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை கடம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கி தூ புல்லும் சிலும் வினகான் போதரை கண்ணினாய் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலர்ந்தேலோரெம்பாவாய். புழக்கடை தோட்டத்து பாவியுள் செங்கெடு நீர் வாய் நெழுந்த அம்பல் வாய் கும்பினகான் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகினார். எங்களை முன்னவெழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் நானாதாய் நாவுடையாய் செங்கொடு சக்கரமேங்கும் தடக்கையன் பங்கய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய். இளங்கிளியே இன்னமுறங்குதியோ சில்லென்னழையேன் மினங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லே உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயெறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் அழுகா. ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தன்னிக்குள் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாத்தரிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோரெம்பாவாய். நாயகனாய் நின்னந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன்னந்தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கத வந்தாள் திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு அரே பறை மாயன் மணிவண்ணன் நின்னலேவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேசலை கலவம் நீ கேலோரெம்பாவாய். நாயகனாய் நின்னந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன்னந்தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கத வந்தாள் திரவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு அரே பறை மாயன் மணிவண்ணன் நின்னலேவாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலழப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேசலை கலவம் நீ கேலோரெம்பாவாய். தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்த கோபாலாய் எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே
எம்பெருமாட்டிய சோதா அறிவுராய் அம்பரமூடரத்தோங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமானே உறங்காதெழுந்திராய் செம்பொர் கடலடி செல்வா பலதேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோரெம்பாவாய் மதகளித்த நோடாததோள் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமழம் குழலி கடத்திரவாய் வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வலையொலிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் மதகளித்த நோதாத தோல் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமழம் குழலி கடத்திரவாய் வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் மலையொலிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் துளக்கரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ன பஞ்ச சைனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்வா வாய் திறவாய் மைத்தடங்கண்ணிடாய் நீ உன்மனாலனை எத்தனை போதும் துயிலடப்பட்டாய்கான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாத்தகில்லாயால் தத்துவமன்று தகவேலோரெம்பாவாய் பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பந்தவிற்கும் கலியே துயிலராய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பங்கொழுக்கும் விமலா துயிலராய் செப்பென்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமரங்கள் நப்பின்னை இறங்காய் திருவே துயிலடாய் உக்கமும் தொட்டளையும் தந்தன் மணாலனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரெம்பாவாய் இதில் பொங்கை மீதளிப்பா மாற்றாதேவால் சொரியம் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுறையாய் பெரியாய் உலகினில் தோத்தமாய் நின்ற சுடரே துயிலடாய் மாத்தாருணர்க்கு பலதலைந்தன் வாசருகன் ஆத்தாது வந்தன் அடிமணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் தரிசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின்பள்ளி கட்டில் கீழே செங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிங்கிணிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கன் சிறு சிறிது எம்மேல் விடியாமோ திங்கள் மாதத்தியலும் எழுந்தார் போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியே எங்கள் மேல் சாபமிழுந்தேலோரெம்பாவாய் இதில் மன்னி கிடங்குறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுத்து தீ விழித்து வெறி மயர் பொங்க வெப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு உதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றெங்களே போந்தருளே கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராயந்தருளேலோரெம்பாவாய் மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவு தொத்தி விழித்து வேரி மயர் பொங்க வெப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றெங்களே போந்தருளே கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியமாராயந்தருளேலோரெம்பாவாய் உலகமளந்தாய் அடிபோத்தி சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி கொன்றச்சகட முதைத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குணிலா வெறிந்தாய் கழல் போத்தி குன்று குடையா வெளுத்தாய் குணம் போத்தி வென்ற வகைகளுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்றென்றும் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய் உலகமளந்தாய் அடிபோத்தி சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி
பொன்றச்சகட முதைத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குணிலா வெறிந்தாய் கடல் போத்தி குன்று கொடையா வெடுத்தாய் குடம் போத்தி வென்று பகை கிடக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்றென்றும் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இளங்கேலோர் எம்பாவாய். ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தரிக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழை வைத்து கஞ்சன் வைத்து நெருப்பின்னரிடுமாலே உன்னையறுத்து வந்தோம் பரைகரையாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமம் தீர்ந்த மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் சேவனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சென்னியமே போல்வன செங்கங்கள் போயிப்பாடுடையனவே சால பெரும்பழையே பல்லாண்டு செய்பாரே கோல விளக்கே குடியே விதானமே ஆறு நிலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய். வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு அம்பிர் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சுழகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்புவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடியெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்த முழங்கை வடிவார கூடியிருந்த குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய். கூடாரே வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை வாடிப்பறை கொண்டு அம்பிரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்புவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடியெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்த முழங்கை வழிவார கூடியிருந்த குளிர்ந்தேலோரெம்பாவாய். பின் சென்ன கானம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றுமில்லாத வாய்க்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுலவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ மன்பினால் உந்தன்னை சிறு பேரனைத்தனவம் சீரியருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறையேலோரெம்பாவாய். பறவைகள் பின் சென்ன கானம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்றுமில்லாத வாய்க்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுலவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ மன்பினால் உந்தன்னை சிறு பேரனைத்தனவம் சீரியருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறை ஏலோரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண.
சதித்தருளா அன்றை புலகமடந்தாய் அடி போத்தி சென்னங்கத்தன் நிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்றச்சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குணிலா வேந்தாய் கழல் போத்தி குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே கொள்வாம் வந்தோம் இறங்கேவாய் லக்ஷ்மீ சரணலாக்ஷாங்கசாட்சி ஸ்ரீவத்சவக்ரசே க்ஷேமங்கராய சர்வேஷாம் ஸ்ரீரங்கேசாய மங்களம் श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् अस्तु श्रीस्तनकस्तूरीवासनावासितोरसे श्रीहस्तिगिरिनाथाय देवराजाय मङ्गलम् कमलाकुचकस्तूरीगर्दमाङ्कितवक्षसे यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्रीजगन्नाथाय मङ्गलम् स्वोच्छिष्टमालिका बन्धा गन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुजित्ततनुजाये गोदाये नित्यमङ्गलम् श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्युत्तरे जले श्रीदिन्द्रणीमूलधाम्ने दृढगोप शेषो वा सैन्य वा श्रीपतिर्वेदि सात्विकैर्विदर्क्याय महाप्राज्ञैर्भाष्यकाराय मङ्गलम् तुलामूलावतीर्णाय तोषिताखिलसूरये सौम्यजामातृमुनये तेषां च मङ्गलाशासनपरैर्मुदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॐ परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्रमुत्तममहर्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् சதித்தருளா சிறுகாலே வந்துன்னைச்சேவித்து உன்பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே தொன்னுங்குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது இத்தை வரகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேரன் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடுத்தோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட்செய்வோம் மத்தை நங்காமங்கள் மாத்தேலோரம்பாவாய் வந்துன்னைச்சேவித்து உன்பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே தொன்னுங்குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது இத்தை வரகொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேரர் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடுத்தோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட்செய்வோம் மத்தை நங்காமங்கள் மாத்தேலோரம்பாவாய் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் செய்ழையார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்டவாத்தை அணிபூவை வெங்கமல தண்டெறியல் பட்டர் விரான் கொதை சொன்னார் செங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கே பரிசுரைப்பார் 2 மால் வரைத்தோன் செங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்றையும் ஒருவரும்பாவாய் வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் செய்ழையார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வாத்தை
அணிவுதுவை வைங்கமலத் தண்டெறியல் வட்டர்பிரான் கொதை சொன்னார். செங்கத்தமிழ் மாலை முப்பதும் தப்பாமே இங்கு பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால் வரைத்தோன் செங்கன் திருமுகத்து செல்வத் திருமாலால் எங்கோ திருவருள் பெற்று இம்முருவரும் பாவாய். உந்து மதகளித்தனோடாத தோள் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமழங்குழலி கடைத்திரவாய் வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொளிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். நீளாதுங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுப்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதிசதசிரசித்தமத்யாபயந்தி स्वोच्छिष्टायां सजनिगणितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूय. कर्कटे पूर्वफल्गुण्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्. கோதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழமோர் சோதிமணிமாலன் தோன்றமோர் நீரியார் நல்ல பத்தர் வாழமோர் நான் மலைகளோதுமோர் வில்லிபுத்தூர் வேதக்கோனோர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதமனை துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழை ஐந்து மணியாத மானிடரை வையான் சுமப்பதம் வம்பு. आज की 18वां गाथा को अनुसंधान करेंगे. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். உந்து மதகளித்தன் ஓடாத தோள் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடை திரவாய் வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உன்மைத்துனன் பேர் பாடா செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொளிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்து ஏலோரெம்பாவாய்.
ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सदि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदम् भूय एवास्तु भूयः. जय श्रीमन्नारायण. ధనుర్మాస వ్రతపు కార్యక్రమంలో ఈరోజు 18వ రోజు. చాలా ప్రధానమైనటువంటి రోజు. మన వైదిక సంప్రదాయంలో భగవంతుణ్ణి చేరాలి అనంటే దానికి అమ్మవారి యొక్క పురుషకారం, అమ్మవారి యొక్క రికమెండేషన్ తప్పనిసరి. ఆవిడ రికమెండ్ చేస్తేనే మనం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతాము. అసలు ఆవిడ ద్వారానే ఆయనకి గుర్తింపు అని మనకి వేదమే తెలియచేస్తోంది. హ్రీశ్చతే లక్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ అని అంటూ ఆయన యొక్క స్వరూప నిరూపణమే అమ్మవారి ద్వారా జరుగుతుంది అని. అమ్మవారికి ఒక పేరు పెట్టారు, పురుషకారం. అర్థం ఏమిటి పురుషకారం అంటే? పురుషునిగా చేయునది అని అర్థం. అంటే ఈవిడ చేస్తే ఆయన పురుషుడు అవుతాడా అంటే అవునండి. ఏమిటి పురుషుడు కావడం అంటే అర్థం? పురుష అంటే బాగా ఇవ్వగలిగిన వాడు. పురు సనోతి ఇది పురుష అంటే ఎక్కువగా ఇచ్చేవాడు, అధిక ప్రదుడు అని అర్థం. అంటే ఎవరు ఏది కోరితే వాళ్ళకి దాన్ని ఇవ్వగలిగితే ఆయన ఎక్కువగా ఇచ్చేవాడు అవుతాడు. అలా ఎవరు ఏది కోరితే వారికి అది ఇవ్వాలి అని అంటే ఇప్పించేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు త్వరగా ఇవ్వగలుగుతాడు. లేకపోతే ఆయా వ్యక్తిలో ఉండేటటువంటి దోషాలు, లోపాలు కనిపిస్తాయి. ఆయన సర్వజ్ఞుడు కదా, అన్నీ చూడగలిగినవాడు, అన్నీ తెలుసుకోగలిగినవాడు. ఈ జీవులుగా ఉండేటటువంటి మనలాంటి వాళ్ళం నిరంతరం ఎన్నో రకాలైనటువంటి దోషాలని చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కూడా. ఇలాంటి దోషాలు చేసిన వ్యక్తి తన ముందరకు వచ్చి నిలబడి అబ్బో నేను ఎంత భక్తుడో అలా పోజు పెట్టాడు అనుకోండి, ఆయనకు ఒళ్ళు మండుతుంది. వెధవా నిన్నటిదాకా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగి వచ్చి ఇప్పుడు నా ముందరకి పెద్ద వంగి నమస్కారాలు పెడతాను అని ఆయనకి కొంచెం కోపం వస్తుంది అనుకోండి. అప్పుడు మనకు కోరింది మనకి ఇవ్వడాయన. ఆయనకి ఎట్లాగ ఎప్పుడైనా ఒకవేళ కోపం వస్తే ఆ కోపాన్ని తగ్గించి మన యందు ఆయనకి దృష్టి కలిగేటట్టు చేసి మనం ప్రార్థన చేసింది ఏదో ఆయన ఇవ్వగలిగేటట్లుగా చేసే లక్షణం అమ్మకుంటుంది. మామూలుగా మన ఇళ్లలో చూస్తుంటాం కదా, పిల్లలు ఏదైనా కాస్త అడగాలి అంటే అమ్మ దగ్గర త్వరగా అడగలుగుతారు తప్ప నాన్నగారి దగ్గర అడగాలంటే కొంచెం సంకోచిస్తారు. ఎందుకంటే అమ్మ ఏది కావాలంటే అది ఎలా ఇప్పించాలో కాస్త తెలిసి ఆలోచించి ఆ రకంగా ఇప్పించే లక్షణం ఉంటుంది. మనకు కావలసినటువంటివి ఏది ప్రదానం చేయాలి అన్నా ఇవ్వాలి అన్నా ఆయన ఇచ్చేవాడే. ఇస్తాను అని కూడా ఆయన చెప్పుకున్నాడు.
ఆర్తో జిజ్ఞాసుడు అర్థార్థి జ్ఞాని. ఎవరు ఏది కోరినా నా దగ్గరికి వస్తే నేను ఇస్తాను అన్నాడు. అనడానికి అన్నాడు, కానీ ఇచ్చే సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు కొంచెం మూడు మారుతూ ఉంటుంది. అంటే మనలో ఉండేటటువంటి లోపాలు కనిపిస్తాయి, ఆయనకి లోపాలు తీసి ఇవ్వాలనుకుంటాడు. ఆ లోపాలు తీయాలి అంటే దానికి ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ కొంచెం మనకి కఠినంగా ఉంటుంది, అది కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకోసం ఆయన ఇవ్వాలి అని అనుకున్నా ఇప్పించేటటువంటి వ్యక్తి మధ్యలో ఉన్నట్టయితే అది సులభంగా అందుతుంది అన్నమాట. ఆ బాధ్యత తీసుకునేది అమ్మ. మన ఇండ్లల్లో తల్లి ఎట్లాగైతే పిల్లల్ని వెనకాతలు వేసుకొచ్చి వాళ్ళకి కావాల్సింది అందిస్తూ జాగ్రత్తగా వాళ్ళని పెంచుతూ ఉంటుందో, ఈ విశ్వంలో ఉండేటటువంటి జీవరాశిని అంతటినీ కూడా తన యొక్క కను సన్నలలో పెట్టుకొని, తన యొక్క ఛాయలో పెట్టుకొని వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ, వాళ్ళకి ఏదేది కావాలో అలాంటి దాన్ని ఆయనకి చెప్పి ఇప్పించే లక్షణం అమ్మలో ఉంటుంది. కనుక ఆవిడ పేరు ఆయన్ని పురుషుడుగా చేయునది, పురుషకారం అని ఆవిడకి పేరు పెట్టారు. పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి ఆవిడ్ని భగవంతుడు కూడా అట్లానే అంగీకరిస్తా అన్నాడు. మమాపి మతం హ్యేషత్ నాణ్యథా లక్షణం భవేత్ మత్ ప్రాప్తిం ప్రతి జంతూనాం సంసారే పతతాం అథః లక్ష్మీ పురుషకారత్వే నిర్దిష్టా పరమర్షిభిః. మహర్షులందరూ కూడా లక్ష్మీదేవిని ఈవిడ పురుషకారభూతురాలు అని అంగీకరించారయా, నాకు కూడా అదే ఇష్టం సుమా అని చెప్పుకున్నాడు ఆయన. అందుచేతనే మన వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి స్ట్రైట్గా వెళ్ళి ఆశ్రయించాలి అని అనుకోరు, అమ్మ ద్వారానే ఆశ్రయించాలి అని అనుకుంటారు. మరి అమ్మ ద్వారా ఆశ్రయించాలంటే అమ్మ ముందర మన మాట వినేట్టు ఉండాలి కదా. ఆ వినవలసినట్లుగా ఉండడం కోసమని ఆవిడ్ని ప్రత్యేకించి మన ఆలయాల్లో చూడండి, అమ్మవారు స్వామికి కుడివైపున విడిగా ఒక సన్నిధిలో ఉంటారు. ఆవిడ ఒక్కతే ఉంటుంది విడిగా. ఎందుకు విడిగా ఉండడం అంటే, ఆయనతో కలిసి ఉండగా మనం వెళ్ళినా మళ్ళీ మనం అక్కడ చెప్పగలుగుతామో చెప్పలేమో, మన దగ్గర ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటుందో ఉండదో. అందుకోసం ఆయన లేకుండా ఆవిడ ఒక్కతి కనుక లభిస్తే మనకి కొంచెం హృదయం విప్పి ధైర్యంగా చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది, ఆవిడ మనకి గట్టిగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకోసమని అమ్మవారి సన్నిధి ప్రత్యేకించి ఏర్పాటు చేస్తారు. లేకపోతే అమ్మవారిని విడిగా పెట్టడం ఏమిటండి, ఎవరితో పాటు కలిపే ఉంచాలి, కానీ విడిగా పెట్టకూడదు కదా. స్వామివారి పక్కనే ఉండాలి. అలా విడిగా పెట్టినవాడు రావణాసురుడు పెట్టాడు, తీసుకెళ్ళి లంకా నగరంలో. మరి వాడికి మనకి తేడా ఏమిటి? ఆవిడకి ప్రత్యేకించి గుడి కట్టేసి ఆ గుళ్ళు ఆవిడని పెట్టేసి ఇంక మళ్ళీ ఎప్పుడు అక్కడికి ఇటు అటు నుంచి ఇటు రావడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా ఫిక్స్ చేసి పెట్టేస్తే, అంటే దానికి తాత్పర్యం అది కదా. మనకి ఇండ్లల్లో ఆశ్రయించేటప్పుడు అమ్మ మనకి విడిగా కనుక దొరికితే కాస్త అమ్మ దగ్గర ఫ్రీగా చెప్పుకోగలుగుతాం. నాన్నగారి దగ్గర అయితే అంత ఫ్రీడమ్ ఉండదు. కొంతమంది తండ్రులు కూడా ప్రేమ ఎక్కువ కలిగిన వాళ్ళు ఉంటే ఉండుగాక, కానీ బట్ ఇన్ జనరల్ అమ్మ దగ్గర మనం చెప్పేంత ఫ్రీగా మిగతా నాన్నగారి దగ్గర చెప్పుకోలేము. అందుకోసం అమ్మ మనకి ఫ్రీగా దొరకాలి. ఆ ఫ్రీగా మనకి లభించడం కోసమని ఆ సన్నిధిలో విడిగా ఏర్పాటు చేస్తే వెళ్ళి మనం అటువంటి అమ్మ దగ్గర చెప్పుకుంటే, సరే ఎందుకు మనం సరి అయినటువంటి రీతిలో రాలేకపోయాం, ఎందుకు పోనీ గతంలో తెలుసో తెలియకో తప్పులు చేసాం, అట్లీస్ట్ ఇకపైన అలా ఉండకుండా ఉండగలుగుతామా? సో ఇలాంటివన్నీ మొట్టమొదట కొంచెం ఆవిడ కన్సల్ట్ చేసి కాస్త మనని ప్రిపేర్ చేసి
అట్టే పెడితే అప్పుడు స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, స్వామి మనకి లభించినప్పుడు ఆయన దగ్గర మనం శరణాగతి చేస్తే తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ ప్రక్కనే ఎప్పుడు ఉంటుంది కనుక మన తరఫున మళ్ళీ చెబుతుంది అన్నమాట. అందుకోసమని అట్లాగా ఏర్పాటు చేసి పెడతారు మన ఆలయాల్లో. ఇదొక సంప్రదాయం, ఇదొక పద్ధతి అన్నమాట. లక్ష్మీదేవి అట్లాగా ఉండి విడిగా చెప్పడానికి ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలో అన్నీ చేస్తుంది. అసలు అలాగా రావణాసురుడికి కూడా ఆ రోజుల్లో చెప్పాలి అని తనే కోరి రావణాసుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది సీతమ్మ. తెలుసునా? రావణాసుడు సీతమ్మని ఎట్టుకుపోగలిగినంత సమర్థుడా ఏమిటి? మనకు అది ఎక్కడైతే ఉందో తెలియదు, కానీ సీతమ్మ చిన్నప్పుడు ఆటలాడుకుంటూ ఉంటే బంతి శివధనుసు కిందకి వెళ్ళిపోతే తన ఎడం చేత్తోడల్లా దాని పక్కకు తోసేసి కింద ఉండే బంతిని తీసేసుకుంది ఆవిడ. అంటే ఆవిడ చిన్నప్పుడే ఎంత శక్తి ఆవిడలో ఉంది. మరి అలాంటిది ఆ శివధనస్సుని రావణాసురుడు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఎత్తలేకపోయారట. వాళ్ళు కూడా ఎత్తలేకపోయింది అని ఒక చేత్తో వీడు పక్కకు తోసేసి తనకు కావాల్సింది ఏదో అక్కడి నుంచి తీసుకోగలిగింది అని అంటే, అలాంటి సీతమ్మని, అంత పవర్ఫుల్గా ఉండేటటువంటి సీతమ్మని రావణాసురుడు బలవంతంగా ఎత్తుకుపోగలుగుతాడా అంటే అది అసాధ్యం. అలా ఎత్తుకుపోవడం ఆయన తీసుకువెళ్ళగలిగేటట్లుగా తనే చేసుకుంది రావణాసురుణ్ణి. ఎందుకని చెప్పి కనీసం వాడికి 4 మంచి మాటలు, వాడి బుద్ధిని కాస్త మరల్చి రామచంద్రుడి దగ్గర శరణాగతి చేసేట్టు చేస్తే బాగుంటుందని కోరిక ఆవిడికి. అందుకోసమనే అడవిలో ఉండేటప్పుడు లేడొచ్చింది అంటే ఆ మాత్రం సీతమ్మకి బంగారపు వర్ణంతో కాంతులు లేళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటాయా? ఉండవని మనకే తెలుసును. మరి సీతమ్మకి తెలియదు ఆ మాత్రం? అన్ని రోజులు అడవుల్లో తిరిగినవిడే తెలుసును. లక్ష్మణస్వామి చూశాడు. మిగతా జంతువులన్నీ వచ్చి ఆ బంగారు లేడి దగ్గర వాసన చూసి చెంగుమని భయపడిపోయి గెంతి వెళ్ళిపోతుంటే, బహుశా ఇదేదో కృత్రిమ క్రూర జంతువు ఏదో అయి ఉంటుంది, ఈ రూపంలో వచ్చింది అని లక్ష్మణుడు గుర్తించగలిగినప్పుడు సీతమ్మ గుర్తించలేదా? ఆవిడకి తెలుసును. కానీ తను రావణాసుడికి చెప్పాలి అంటే ముందర తను ఒంటరిగా ఉండాలి, అప్పుడు తను చెప్పగలగాలి. ఆ ఒంటరిగా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ రాముడిచంద్రుడితో ఉండగా అయితే కుదరదు. రాముడో లక్ష్మణుడో ఎవరో ఒకళ్ళు ఎప్పుడూ అక్కడ ఉంటారు. లంకలోకి వెళ్ళి చెప్పాలి. లంకలోకి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి తగినట్లుగా ఏదైనా ఒక సన్నివేశం చేసుకోవాలి తనే. అందుకోసమని లేడి వస్తే ఆ లేడిని తెమ్మని రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరూ కూడా చెప్పినా, లేదు లేదు నాకు అది కావలసిందే, మీరు అది తెచ్చి ఇవ్వాల్సిందే, ఏమైనా సరే వెళ్ళి తీసుకురా, ఒకవేళ అది రాక్షసమాయే అయితే సంహరించి పారే, లేదు అది లేడే అయితే చక్కగా దొరికితే మంచిగా సజీవంగా పట్టుకురా, దొరకలేదు అలాగా దాని చర్మం ఒలిచి చక్కగా మన వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి చూపిద్దాం. రేపు పొద్దున్న మనం వెళ్ళాక ఏదైనా గొప్ప పెద్ద పెద్ద దేశాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు చూడండి, అక్కడి నుంచి ఏదో చిన్న ఒక మెమెంటో తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కదా, అక్కడికి వెళ్ళినట్టు గుర్తుగా. అట్లాగా మనం ఇంతకాలం అడవిలో ఉన్నాం కనుక మన వాళ్ళందరికీ చూపించవచ్చును, నేను అడవిలోకి వెళ్ళిగో ఇది తీసుకొచ్చాను చూడండి అని. సో కనీసం ఆ చర్మాన్నైనా వచ్చేసి తీసుకురావండి అని ఇలా చెప్పి పంపించింది. రాముడిని బలవంతం చేసి పంపించింది. సరే రాముడు వెళ్ళాడు. రాముడు వెడితే లాభం ఉంది? లక్ష్మణస్వామి కూడా ఆదిశేషుడి స్వరూపం, ఈయన 1000 తలలవాడు, ఆయన 1000 తలలవాడు.
1000 తలల వాళ్ళు పక్కన ఉంటే ఒక 10 తలల వాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ తన దగ్గర రాగలుగుతాడు. అందుకోసం ఈయన్ని కూడా పంపించాలి ఏదో చేసి. అందుకోసమని రాముడు వెళ్ళిన తర్వాత బలవంతంగా లక్ష్మణుని కూడా నువ్వు వెళ్ళి మీ అన్నగారికి కాపలా కోసం, ప్రొటెక్షన్ కోసం అని మామూలుగా చెప్తే వెంట కనుక 4 తిట్టి పంపించింది. పంపించిన వెంటనే రావణాసురుడు వచ్చాడు, ఈయన్ని తీసుకున్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు, లంకానగర్లో పెట్టాడు. ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామునే రావడమే పొద్దున్న సీతమ్మ దగ్గరికి, సీతమ్మ దర్శనానికి రోజు వచ్చేవాడు. వాడు అలాగా నానా కోతలో కూసేవాడు. అన్నీ సహించింది. తను చెప్పదలుచుకున్నవన్నీ వాడికి చెప్పింది. ఒరే నాయనా, రాముని శరణాగతి చేయరా. నేను చేయను, శరణాగతి చేయడం నాన్సెన్స్. పోనీ ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోరా. పోనీ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవడానికి తప్పేమిటండి? లోపల మనస్సులో ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే పోయ్ అట్లీస్ట్ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి హలో అనొచ్చు కదా. ఇప్పుడు ఇద్దరికి రకరకాల శత్రు దేశాలుగా ఉండేటటువంటి లీడర్స్ ఒకచోట కలుసుకుంటే వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకొని ఒకసారి అలా హగ్ చేసుకుని హౌ ఆర్ యూ అని అనుకుంటున్నారు కదా. మాత్రం ఒక కర్టసీ. పోనీ ఆ మాత్రం చేయవయ్యా చాలు, నీకు కావలసిన రక్షణ నీ రాముడు ఇస్తాడు. నేను చస్తే చేయనన్నాడు వాడు. వెధవాయి, చావాలంటే కూడా మంచిగా చావాలని కోరుకోరా. ఆ చనిపోయేది చిత్రవధ పడకుండా, వధంచ అనిచ్చత ఘోరం, చిత్రవధ లేకుండా మంచిగా పోవాలని కోరుకో. అలా మంచిగా పోవాలన్నా రాముని శరణాగతి చెయ్యి అని చివరికి గట్టిగా చెప్పింది ఆవిడ. చెప్పాలంటే తను ఉండాలి, తను అలా చెప్పగలిగే ఫ్రీడమ్ తనకు ఉండాలి, వినగలిగే ఫ్రీడమ్ అతనికి ఉండాలి. అందుచేత తను లంకకి వెళ్ళి అక్కడ చెప్పింది. 9 నెలల కాలం చెప్పింది. సరే, వాడికి అది ఎక్కలేదు మనస్సుకి, వాడు వినలేదు. అది వాడి దురదృష్టం అది. కానీ చెప్పడం మాత్రం అమ్మ చాలా మంచిగా, చక్కగా, పూర్తిగా చెప్పింది. ఇది మనకి రామాయణంలో కనిపిస్తుంది. అందుచేత ఎప్పుడైనా సరే భగవద్ అనుగ్రహం కలగాలి అనంటే ముందు అమ్మవారి యొక్క ఉపదేశం కావాలి విడిగా. ఆ అమ్మవారి ఉపదేశాన్ని తర్వాత వచ్చే ఆచార్య పరంపర మనకి పురుషకార స్వరూపంలో ఉండి కంటిన్యూ చేస్తారు. కానీ ఇది ట్రెడిషన్ అమ్మవారి నుంచి వచ్చేదండి. ఆచార్యులంతా అమ్మవారి యొక్క అనుయాయులు అన్నమాట. వీరు కూడా మనకి మధ్యవర్తులుగా ఉండి చెబితే అప్పుడు భగవంతుడు వింటాడు, రక్షిస్తాడు. మనకు ఆ విషయం చెప్పాలి గోదాదేవి. అందుకోసమని ఈవేళ పాసురంలో కేవలం అమ్మవారినే ప్రార్థన చేసే ఒక అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం అన్నమాట. అయితే అమ్మవారు ఎలా ఉంటారు? ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటారు. ఆయన ఈ లోకంలోకి వస్తున్నాడు అనంటే ఈ లోకంలోకి ఆయన ఏ రూపంలో వస్తే అమ్మ కూడా ఆ రూపంలో వస్తుంది. అమ్మవారే కాదు, ఆయనతో ఉండేటటువంటి మిగతా పరివారం అంతా కూడా ఆయనకి తగ్గట్టుగా తమ రూపాలను కూడా మార్చుకుని వస్తారు. ఒక మాట ప్రకారం భగవంతుడు రాముడై వస్తే వేదవేద్యే పరేపుంసి జాతే దశరథాత్మజే, వేదవేద్యుడైనటువంటి పరమాత్మ, వేదాలు మాత్రమే చెప్పగలిగినటువంటి పరమాత్మ, ఆయన జీవులందరికీ కూడా నేత, పురుషోత్తముడైన అలాంటి ఆయన ఈ లోకంలోకి మనిషై దిగి వస్తే, ప్రాకృత రూపాన్ని ధరించి వస్తే, ఆయనని ప్రతిపాదించాల్సినటువంటి వేదం కూడా ఒక ప్రాకృత రూపాన్ని ధరించి వచ్చేసింది. వేద ప్రాచేదసాత్ ఆసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన. చేత ఆయన ఇచ్చాడు కనుక వేదం కూడా దిగొచ్చిందండి ఆయన చెప్పడం కోసం. అది రామాయణమైంది.
అమ్మవారు కూడా దిగొచ్చారండి, సీతమ్మ అయింది. ఆదిశేషుడు దిగొచ్చాడు, లక్ష్మణుడు అయ్యాడు. గరుత్మంతుడు దిగొచ్చాడు, భరతుడయ్యాడు. ఆయన ఏ రూపంలోకి వస్తే ఒక్కొక్కరు ఆయనతో పాటు ఆయా రూపాలని, ఆయా పేర్లని వాళ్ళు కూడా మార్చుకుని వాళ్ళు కూడా ఈ లోకంలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఆయనకు కావాల్సిన వ్యవస్థ అంతా చూడడం వీళ్ళ బాధ్యత కనుక అదంతా వీళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎందుకంటే రావడం అనిపిస్తుంది కదా. అంచేత భగవంతుడికి ఈ లోకంలోకి రావాలని ఎప్పుడెప్పుడు అనిపిస్తే అప్పుడల్లా ఆయన పరివారం అందరినీ తీసుకొస్తుంటారు, కావలసిన వ్యవస్థను పాపం చేసి పడ్డం కోసమని. అయితే ఒకసారి రాముడైతే ఆవిడ లక్ష్మీ సీతమ్మ అయింది, ఆయన కృష్ణుడైతే ఆవిడ నీలాదేవి అయింది. రుక్మిణి అని అంటారు మామూలుగా, కానీ నీలాదేవి అయింది. ఆయన వరాహస్వామి అయితే ఆవిడ భూదేవి అయిందన్నమాట. ఏ రూపంలో ఉంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఒక రూపంలో ఆవిడ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఆవిడ లేకపోతే మాత్రం ఆయన అవతారం అసరసమభవిష్యన్ అంటారు. ఆయనతో పాటు నువ్వు కూడా పుట్టావు కనుక ఆయనకి సౌకర్యంగా ఆయన చేదలుచుకున్న పనికి తగినటువంటి వసతిని కల్పించే బాధ్యత అని తీసుకుంటున్నాం. ఆయన మనిషి అయితే మనిషి కింద, ఆయన దేవుడైతే దేవతల కింద, ఆయన జంతువు అయితే వీళ్ళు కూడా జంతువుల కింద, ఏ రూపం అయితే ఆ రూపానికి తగ్గట్టుగా. ఇలాగా ఈ కృష్ణావతారంలో అమ్మవారు ఏ రూపంలో వచ్చారు? నీలాదేవి కింద వచ్చారు. అంటే నీలాదేవి కింద వచ్చాడు కనుక మనం ఆయన ఆశ్రయించాలంటే నీలాదేవి ద్వారానే ఆశ్రయించాలి. నేరుగా మేము పెడతామండి ఆశ్రయిస్తామంటే నష్టం వస్తుంది. నేరుగా వెళ్ళి ఆశ్రయించాలి అని అనుకుంది భగవంతుణ్ణి శూర్పణఖ. అడ్డొచ్చిన సీతని తినేస్తానంది. సరే, ఏం జరిగిందో మనకందరికీ తెలుసు. ముక్కు చెవులు కోసాయి, పాపం రకరకాలుగా ఇబ్బందుల పాలు కావాల్సి వచ్చింది. తప్పు చేసినా కాకాసురుడు వచ్చి అమ్మ ఉండగా ఆశ్రయించాడు, రక్షణ పొందాడు. బాణం వ్యర్థం కాకూడదు కనుక ఒక కన్ను తీశాడే తప్ప ప్రాణం అయితే తీయలేదు. చూడండి, అమ్మ పక్కన ఉంది కనుక, అమ్మ రికమెండ్ చేసింది కనుక. కృపయా పర్యపాలయత్, కృపయా జాలి చేత ఆయన పర్యపాలైతే రక్షించాడు. జాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? జాలి ఉంటుంది, జాలిని పైకి తెచ్చేవాళ్ళు కావాలి. అది అమ్మ. భగవంతుడిలో ఉండేటువంటి జాలి, దయ, కృప, కారుణ్యము, క్షమ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఆయనలో. కానీ ఆయనలో స్వాతంత్ర్యం కూడా ఉంటుందంట. స్వాతంత్ర్యం వీటన్నిటిని నొక్కేస్తుంది కింద. స్వాతంత్ర్యాన్ని పక్కకి తీసి వీటిని పైకి తెచ్చేవాళ్ళు కావాలి. అది మన అమ్మ చేసేటటువంటి పని అన్నమాట. అయితే నీలాదేవిని ఎందుకండి మనం రుక్మిణినో సత్యభామనో మనం తీసుకోవచ్చు కదా అంటే ఎందుకునో తెలియదు. కానీ మా అమ్మ ఆండాళ్ళ తల్లి నీలాదేవినే తీసుకునేది. ఎందుకని అంటే ఆ నీలాదేవిని పొందడం కోసం ఆయన చేసినటువంటి కృషి చూస్తే ఆవిడ మీద ఆయనకు ఉండేటటువంటి అభిమానం ఎంతడో తెలుస్తుంది. అంత అభిమానం కలిగిన వాడు చెప్తే వెంటనే మాట వింటాడు ఆయన. ఎంత అభిమానం ఆయనకి నీలాదేవి మీద. ఆ నీలాదేవి ఇంతకీ ఎవరో కాదు, వాళ్ళ మేనమామ గారి కూతురే. మేనకోడలే అండి, మేనరికం. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మేనరికాలు పనికిరా ఉంటున్నారు కదా. కానీ మనకి మేనరికాలు అబ్బాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడల్లా కనిపిస్తాయండి. కానీ వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు. మేనరికాలతో సంబంధం లేకుండా వివాహాలు చేసేటటువంటి విదేశీయులందరికీ ఎన్ని రోగాలు వస్తాయండి. అసలు ఈ రోగాలన్నీ వచ్చేది అక్కడి నుంచేనా. మరి వాళ్ళకి మేనరికాలు అనే కాన్సెప్టే లేదు వాళ్ళకి రోగాలు రావట్లేదా? ఈ మేనరికాల వల్ల రోగములు వచ్చును,
కనుక ఇది చేసుకోకూడదు అని ఈ మధ్యన ప్రముఖులంతా ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ మధ్యన చాలా కాలంగా అనుకోండి. అంటే తెలియని దాని మీద తోసేస్తుంటారండి. అట్లాగా మనకి చూస్తే మేనరికాలు బోల్డని కనిపిస్తాయండి మన గ్రంథాల్లో. సరే, అట్లాంటి మేనరికమే నీలాదేవి గారితోటి శ్రీకృష్ణుడికి కూడా. శ్రీకృష్ణుడి యొక్క తల్లి యశోదమ్మ గారు కదా. ఆ యశోదమ్మ గారికి తమ్ముడు ఆయన్నాడు, కుంభుడు అని. కుంభ. ఆయన భార్య పేరు ధర్మదా. ఈ కుంభుడికి ధర్మదా అనే ఆవిడికి పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఇద్దరు, ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి. అబ్బాయి బహుశా శ్రీరాముడు అయి ఉంటాడు, అమ్మాయి నీలాదేవి. చాలా గొప్ప సౌందర్యం ఏంటండి. వీడి సౌందర్యం ఇంతటిది అని చెప్పడానికి మనకి చేత కాదు, అంత గొప్పది. సరే, ఈవిడ చాలా అందగత్తె నీలాదేవి. మరి చాలా సహజంగా అందగత్తె అయితే వాళ్ళని వివాహం చేసుకోవడానికి ఎంతోమంది ఆరాట పడుతూ ఉంటారు కదా. ఎక్కువ మంది జనాలు పోటీకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళని కొంచెం స్క్రీన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళ తండ్రి గారు ధర్మదుడు అని ఆయనకి పేరు అయి ఉంటుంది. ఆయన అక్కడ ఒక పణం పెట్టేటండి. మంచి భయంకరమైనటువంటి 7 ఎడ్లని పెట్టాడు కింద మైదానంలో పెట్టి. ఈ 7 ఎడ్లని ఎవడైతే పట్టి వాటిని కట్టగలుగుతాడో అలాంటి వాడికి మా అమ్మాయిని ఇస్తాము అని పెట్టాడు. శివధనస్సుని ఎక్కువ పెట్టిన వాడికి మా అమ్మాయిని ఇస్తాను అని ఆయన పెట్టాడు. జనక మహర్షి, జనక మహారాజు మనందరికీ తెలుసును. ఆ శివధనస్సుని విరిస్తే తప్ప, లేదా ధనస్సుని ఎత్తితే తప్ప సీతమ్మని వివాహం ఆడటానికి వీలు లేనట్టుగానే నీలాదేవిని వివాహం చేసుకోవాలంటే 7 ఎడ్లని కూడా పట్టి బంధించగలగాలి. ఎవడు చేయగలిగితే వాడికి ఇస్తాం అన్నారు. ఎవడికి అందులోకి దిగడానికి ధైర్యం చాలేదండి. ఎందుకంటే ఆ ఒక్కొక్క ఎద్దుని చూస్తే అవి మంచి బ్రహ్మాండంగా పెరిగి ఉంటాయి, అతి భయంకరమైనటువంటి కొమ్ములు ఉంటాయి. వాటి దగ్గరికి పెడితే వాడు మళ్ళీ బతికి బయటికి రావడం కష్టం, అంత తీవ్రంగా ఉంటాయన్నమాట. అలాంటివి ఒకటి కాదు, 7 ఎడ్లు. సరే, కృష్ణుడు అందులోనూ కూడా ఈ ఎడ్లని పట్టి బంధించాల్సిన వ్యక్తి కూడా గొల్ల పిల్లవాడే అయి ఉండాలి. మళ్ళీ అది కూడా కండిషన్. ఎవరు పడితే మళ్ళీ వాళ్ళు చేదు చేయడానికి వీల్లేదు. గొల్ల పిల్లవాడే కావాలి, అంత బలశాలి కావాలి అని పెట్టారు. ఎవరు రాలేకపోయారు, ఎవరు సక్సెస్ కాలేకపోయారు కూడా. సరే, కృష్ణుడు చూసేట. కృష్ణుడు క్రీజులోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ పిల్ల ఒకసారి ఇట్లా నవ్విందిటండి, ఒక నవ్వు. ఆ నవ్వు చూసిన తర్వాత అనుకున్నట్టు వచ్చి, ఈ నవ్వును పొందకపోతే ఎందుకు నేను బతికి, అంచేత జీవితం పోయినా పర్వాలేదు అని ధైర్యం చేసి మొత్తం దూకిసేటండి ఆ క్రీజులోకి 7 ఎడ్లని బంధించడానికి. అంటే మన అదృష్టం బాగుంది కనుక 7 ఎడ్లని మొత్తం ఆయన పట్టి, చిన్నప్పటి నుంచి పశువుల్ని పెంచి పెరిగినవాడు కదా, అంచేత వాటిని ఎట్లా పట్టాలో దాంట్లో ఉండే సులువులు ఏమిటో ఆయనకి బాగా తెలుసును. 7 ఎడ్లని మొత్తం పట్టి ఒక చోటకి బంధించి ముద్ద చేసి పెట్టేశాడు ఆయన. పెడితే అప్పుడు ఆవిడ యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని పొందగలిగాడు, ధన్యుణ్ణి అనుకున్నాడండి. అంటే ఆవిడ మీద ఎంత ప్రేమ ఉండి ఉంటుంది ఆయనకి. తన జీవితాన్ని ఆయన లెక్క చేయకుండా ఆవిడ కోసం ఆయన ఉద్యమించాడు అని అంటే ఆవిడ మీద ఉండే ప్రేమ అనన్య సామాన్యము. అందుకోసమనే ఆవిడ చెప్పినటువంటి మాట ఏదైనా సరే అక్కడ చెల్లుబాటు అయి తీరుతుంది. అంత ప్రభావం కలిగినటువంటిది నీలాదేవి. అందుకోసమని ఈవేళ ఆ నీలాదేవిని ఆమెను మాత్రమే ప్రార్థన చేస్తున్నారు, తమ యొక్క మొరని ఆలకించాలి అనేటటువంటి
ఒక ప్రార్థనని చేస్తున్నారన్నమాట. నీలాదేవి చాలా గొప్పది. ఈ నీలాదేవి యొక్క సోదరుడు, ఆయన పేరు వాడికి శ్రీరాముడు అని పేరు. ఉన్న వాళ్ళలో చాలా దగ్గరగా పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉండేవాటండి. ఈవిడ యొక్క ప్రేమని పొందాలనే కోరికతో ఆవిడ తమ్ముడు కొంచెం మంచిగా చూసుకుంటే ఆవిడకి ఈయన మీద ప్రేమ ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకోసం వాళ్ళ తమ్ముడు ఎప్పుడు కూడా వెనక చూసి ఆయన భుజం మీద చెయ్యి వేసి తిరుగుతూ ఉండేవాటండి. అలాంటి నీలాదేవి దగ్గరికి వచ్చారు ఈవేళ మన వాళ్ళంతా. సాధారణంగా భారతీయమైనటువంటి స్త్రీకి ఒక లక్షణం ఉంటుందండి. వాళ్ళ మెట్టినింటిని స్తుతిస్తే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఉంటుంది. అంటే మామగారి యొక్క వైభవం చెప్పుకొని వీళ్ళకి ఆనందంగా ఉంటుంది. తండ్రి గారి వైభవం కూడా చెప్పుకుంటారు తర్వాత, వివాహం అయిన తర్వాత అయితే ముందు మామగారి వైభవం, తర్వాత తండ్రి గారి, ఇష్టమైతే తర్వాత భర్త గారి. ఇది మనకి మన ఇతిహాసాల్లో కనిపిస్తుంది, రామాయణంలో కనిపిస్తుంది. ఆంజనేయ స్వామి సీతమ్మని వెతకడానికి వెళ్ళిన తర్వాత చెట్టు మించి సీతమ్మని చూశాడు. చూసి సరే ఈవిడ సీత అని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఆవిడ మారణ ప్రయత్నాన్ని ఆపాడు. రాముడి కథని పాడి ఆవిడ వింది, ధైర్యం వచ్చింది, కాస్త కూర్చుంది, మెల్లిగా దిగాడు ఆవిడ. ఇప్పుడు ఆవిడతోటి ఇంటరాక్ట్ కావాలి, మాట్లాడాలి. మరి మాట్లాడే ఏమి మాట్లాడాలి అసలు? ముందర ఏం అడగాలి? ఏదో అడగాలి కదా. తల్లి ఎవరు నువ్వు అని అడిగాడండి. ఎందుకంటే నేను సీతమ్మ కోసం వెతుకుతున్నాను, ఏ లక్షణాలైతే ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పాడో అవే లక్షణాలు నీ దగ్గర కనిపిస్తున్నాయి. రాముడు ఆవేళ వచ్చినప్పుడు రాముడికి వీళ్ళు కొన్ని ఆభరణాలు అవి చూపించారు. సీతమ్మ దగ్గరించి మా దగ్గర పడ్డవి అని. ఏ ఆభరణాలైతే అక్కడ మాకు కనిపించాయో ఆ ఆభరణాలు ఉండాల్సిన చోట ఇప్పుడు అక్కడ ఆభరణాలు లేకుండా ఖాళీ గుర్తులు కనిపిస్తున్నాయి. పైగా వాళ్ళు చూసినటువంటి చీర ఆకుపచ్చటి చీర, పీస్. ఇప్పుడు నువ్వు ఆ వస్త్రాన్ని ధరించి ఉన్నావు. సో వీటి వల్ల నువ్వే బహుశా సీతమ్మ అయ్యి ఉంటావేమో అని అనుకుంటున్నాను అంటాడు చివరికి. కానీ దానికి ముందర నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? దేవలోక నుంచి ఇక్కడికి దిగొచ్చినటువంటి ఒక దేవతా కన్యవా, అదే వశిష్ఠుడి మీద కోపం వచ్చేసినటువంటి అరుంధతివా, లేకపోతే మరెవరివి నువ్వు అంటూ ఒక చాలా రకాల ప్రశ్నలు వేస్తాడు. చివరికి నేను ఏ సీతమ్మ కోసమైతే వెతుకుతున్నానో ఆ సీతమ్మ నీవేనా ఏమి? సరే సీతమ్మ తనే అని తర్వాత తెలిసింది అనుకోండి, తర్వాత చెప్పాడు. అప్పుడు అడిగేటప్పుడు అదో తను నువ్వు ఎవరు అని అడిగితే సీతమ్మ సమాధానం చెబుతూ స్నుషా దశరథస్యాహం, తన్ని పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు మొట్టమొదట నేను ఫలానా వారి కోడలని అక్కడ పరిచయం చేసి, నేను ఫలానా వారి అమ్మాయినో లేకపోతే మై నేమ్ ఈజ్ సీత, ఐఎమ్ సీత అలా అనలేదండి. తన పేరో తన తండ్రి గారి పేరో చెప్పుకోలేదు, తన మామగారి పేరుతో మొట్టమొదటి పరిచయం చేసుకుంది. స్నుషా దశరథస్యాహం, నేను దశరథుడి యొక్క కోడలినయ్యా. శత్రు సైన్య ప్రతాపిన, తన శత్రువులందరినీ కూడా తన పరాక్రమంతో ఓడించే సామర్థ్యం ఉండేటటువంటి దశరథ చక్రవర్తి యొక్క కోడలిని ఏం చేస్తా? ఆయన ఉంటే నాకు ఈ గతి పట్టు ఉండేది కాదు. నాకు ఆయన లేకపోవడం చేత ఇప్పుడు ఈవేళ నన్ను పట్టించుకునేవాడు ఎవడు లేకపోయాడు. దుహితా జనకస్యాహం, నేను జనక చక్రవర్తి కుమారితని. ఆయన పరమ విరాగి, నిత్యకర్మ యోగి. అంచేత ఆయన పనులు, ఆయన సంధ్యావందనాదులు, ఆయన హోమాలు ఎప్పుడు దాంట్లో ఆయన పడి ఉంటాడే తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు అనేది ఆలోచించే స్థితి ఉండదు.
అలాంటి కర్మయోగిగా ఉండే జనకుల వారి యొక్క కుమారుణ్ణి కుమార్తెని. ఆయనకి పాపం ఇలాంటి కాస్త తన బంధువుల మీద ప్రీతి ఉండి ఉంటే నాకు ఈ గతి పట్టు ఉండేదయా. ఆయన కూడా అలాంటి విరాగి, ఏం చేస్తాం. సరే, ఇంతకీ మీ ఆయన ఎవరమ్మా? ఉన్నాడండి ఓ బుద్ధిమంతుడు. అంతే. భార్యా రామస్య ధీమత. ధీమత, ఏం ధీమత అని ఎందుకు చెప్పారండి? బుద్ధిమంతుడైన రాముడి భార్యని నేను. అని మా వాడికి బుద్ధి ఉంటే నన్ను ఇలా పంపించేవాడా? నేనేదో నాకుండే చాపల్యం కొద్దీ నేను అడిగాను అనుకో. ఆయన తన యొక్క బుద్ధిని ఉపయోగించి కదా నన్ను కాపాడాల్సింది. కానీ ఆయనకి ఏం చేస్తాం, అది ఉంటే బాగానే ఉండేది, అది లేదు కదా, అందుకే నేను ఇక్కడ పడ్డాను వచ్చి అన్నట్టుగా చెప్పింది. భార్య రామస్య ధీమత, బుద్ధిమంతుడైన రాముడి యొక్క భార్యని. సరే, ఎవరికైనా కోపం వస్తే అలాగే మాట్లాడతారు కదా. సరే అనుకున్నాడు పాప ఆంజనేయ స్వామి, దాన్ని జాగ్రత్త జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు. అంతవరకే పరిచయం చేసుకునే విధానానికి అక్కడ సీతాదేవి ఒక మంచి పద్ధతిని చెప్పింది. ముందర మామగారిని, తర్వాత తండ్రి గారిని, ఆ తర్వాత తన యొక్క భర్త గారిని పరిచయం చేసిన క్రమం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈవేళ మన గోదాదేవి ఆ రకమైనటువంటి ఒక అందమైనటువంటి పొగడ్త ఈ లోపల ఉండేటటువంటి వ్యక్తులకి చేస్తోందన్నమాట అండి. నీలాదేవి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీలాదేవిని కూడా పరిచయం చేస్తూ ఫలానా వారి కోడలా అని ముందర అక్కడి నుంచి పిలుస్తున్నారండి. పాసురంలో ఉందు మదగళితన్, మీ మామగారు ఎంతో గొప్పవారు తల్లి. ఉందు మద కళిర్, కళిరు అంటే ఏనుగు. అలాంటి ఏనుగులని కలిగినవాడు కళితన్. ఏనుగులు బోల్డన్ని కలిగినవాడు, మామూలు ఏనుగులు కాదండి. ఉందు మదగళిరు, అదలా స్రవిస్తూ ఉండేటటువంటి మదము కలిగినటువంటి ఏనుగులు. అంటే ఎంత బలిష్టమైనటువంటి ఏనుగులు, కొంచెం పెద్దవైనటువంటి ఏనుగులు కూడా అన్నమాట. అంటే వయస్సులో కూడా పెద్దవి, మదము స్రవించేవంటే చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి మామూలుగా ఏనుగులు. మామూలుగా ఉండే రోజుల్లో అయితే మనం ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, దాని తొండాన్ని పట్టుకోవచ్చు, దానికి ఒక కొబ్బరికాయ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక అరటిపండు పెట్టచ్చు. మదం వచ్చినప్పుడు మాత్రం తనని నిత్యము సాకుతూ ఉండే మావటి వాడిని కూడా తొండంతో చుట్టి నొక్కి కాలి కింద వేసి తొక్కి పచ్చడి చేసి పారేస్తున్నాడు. కోపం వస్తే దానికి అంత పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది, మదంతో స్రవిస్తూ ఉంటే. అలాంటి ఈ మధ్య కేరళ ప్రాంతాల్లో కొన్ని సంఘటనలు కూడా జరిగాయి. అలాంటి ఏనుగులని ఉందు మదగళితన్, మదము స్రవించే అనేక ఏనుగులు కలిగిన వాడిన మీ మామగారు. అంటే ఎంత బలవంతుడన్నమాట, మహాబలవంతుడు అని చెప్పింది. మదము స్రవించేటటువంటి అన్ని ఏనుగులు అసలు నందగోపుల వారి దగ్గర ఉన్నాయండి. గేదెలు, ఆవులు, గొర్రెలు, వీళ్ళ దగ్గర ఏనుగులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? అంటే వసుదేవుణ్ణి జైల్లో వసుదేవుడి దగ్గర ఉండేవిటండి. వసుదేవుణ్ణి జైల్లో పెట్టేస్తాడు అని నిర్ణయం అయిపోయిన తర్వాత పాపం తన దగ్గర ఉండే ఏనుగులన్నీ నందగోపుడు తనకి ఆప్త మిత్రుడు కదా అని, నేను కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోవని నీకే అప్పగిస్తున్నాను అని మొత్తం అన్నీ నందగోపుల వారి దగ్గర పంపించేటండి. అవన్నీ నీ చిన్నప్పటి నుంచి నందగోపుల వారి యొక్క పశువులతో కలిసి తిరగడం వల్ల వీటితో పాటు కలిసే అవి మేతగా వెళ్ళడం, వేస్తూ ఉండడం, మళ్ళీ వస్తూ ఉండడం, ఇలా అలవాటైపోయింది అన్నమాట అండి. అంచేత ఏనుగులు కూడా ఉన్నాయి, ఎన్నో ఏనుగులు ఉన్నాయి. అలాంటి ఈ నందగోపుల వారి దగ్గర ఆయన ఆజ్ఞకి లొంగి ఉంటాయి ఆ ఏనుగులన్నీ కూడా. ఉందు మదగళితన్ ఓడాద తోల్వళియన్, అలాంటి ఏనుగులు కూడా ఎన్నొచ్చినా ఒంటి చేత్తో వాటిని అడ్డగలిగినంత సామర్థ్యం కలిగినవాడు నందగోపుడు. అలాంటి నందగోపుడు యొక్క కోడలా
మరి ఎవరికైనా మామగారిని స్తోత్రం చేస్తే మంచి ఆనందం, సంతోషం కలుగుతుంది. నందగోపాలన్ మరుమగళే, నందగోపుని కోడలా అన్నారు. లేవాలి కదండి, ఇప్పుడే లోపల ఉంటే నీలాదేవి లేవలేదు. ఎందుకని లేవలేదు? ఆ ఊళ్ళో నందగోపుడి కోడలు కాని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. అందరూ ఏదో ఏదో రకంగా నందగోపుడికి అందరూ కోడళ్ళే. అంచేత ఏమో ఎవరిని పిలుస్తున్నాడో ఏమిటో ఈయన అని పాపం ఆ లోపల ఉండేటువంటి ఆవిడ ఉరకలేదు, పలకలేదు. ఓహో అలాగా, అయితే నీ పేరు చెప్పి పిలుస్తావా? నందగోపాలన్ మరుమగళే నప్పిన్నాయి. నప్పిన్నై అందమైన పిల్ల, నల్ పిన్నై అందమైన పిల్ల. ఈవిడ చాలా ఎంత అందగత్తి కాకపోతే 7 మృత్యు సమమైన ఎడ్లని బంధించి కృష్ణుడు పొందుతాడు కనుక ఈవిడ సామాన్యమైనటువంటి సౌందర్యం కాదు, అతిలోక సౌందర్యం ఈవిడిది. అదే నల్పిన్నై. ఏమంటారు దాన్ని సంస్కృతంలో? లావణ్యం. లావణ్యం అంటారు. అంటే మామూలుగా ఒక్కొక్కరికి కళ్ళు బాగుంటాయి, ఒక్కొక్కరికి ముక్కు, ఒక్కొక్కరికి పెదవులు, ఒక్కొక్కరికి నుదురు, కేశం, చెవులు, మెడ, చేతులు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భాగంలో ఒక్కొక్క సౌందర్యం ఉంటుందండి. సర్వాంగీణ సౌందర్యం అనేది సాధారణంగా అందరిలోనూ ఉండదు. ఎక్కడో ఒక చోట వంకర పెడతాడండి ప్రతి వాళ్ళకి భగవంతుడు. ఏ వంకర లేకుండా సృజించినటువంటి అహల్యలాగా, అహల్య అలాంటిదిటండి. సీతమ్మ, ఈ నప్పిన్నై నీలాదేవి గారు అంత గొప్ప సుందరి కనుక ఈవిడి పేరు నప్పిన్నై. లావణ్యవతి అని అర్థం అండి. లావణ్యం అంటే అర్థం తెలుసిన? लावण्य माने क्या है? लवण का स्वभाव है। लवण का स्वभाव लावण्यम बनता है। गंधर्व का स्वभाव गांधर्वम, गांधर्व ऐसा बोलते हैं. లవణం యొక్క సంబంధం కలిగిద్దంటే ఈవిడ ఉప్పగా ఉంటుందండి. అంటే ఉప్పు ఎట్లాగైతే పైన, మధ్యలో, క్రింద, పైన ఎక్కడ చూసినా ఆ రుచి అనేది దాంట్లో సర్వత్ర వ్యాపించి ఉంటుందో, సౌందర్యం అనేది సర్వాంగీణమైతే దానికి లావణ్యం అని పేరు పెట్టారు. అంతే తప్ప లవణం లాంటి స్వభావం అని కాదు. లవణం అంటే చిట్టపడి చిట్టపడి చిట్టపటాయి, అలాంటిది కాదండి. సర్వాంగీణ సౌందర్యవతి, చాలా గొప్ప ఆవిడ. నందగోపాలన్ మరుమగళే నప్పిన్నాయి, ఏ నీలాదేవి అని పిలిచారు మనవాళ్ళు. గోదాదేవి మనకి నందగోపుణ్ణి చాలా అద్భుతంగా పరిచయం చేస్తుందండి. ఆయనకుండే పరాక్రమాన్ని, ఆయనకుండే బలాన్ని. ఇది ఇప్పటికి 1, 2, 3, 4th టైం ఇది నందగోపుణ్ణి పరిచయం చేయడం మనకి తిరుప్పావైలో. మొట్టమొదటి నందగోపన్ కుమరన్, దాని తర్వాత నాయకనాయి నిన్న నందగోపన్, నిన్నను అరం సెయ్యం ఎంబెరుమాన్ నందగోపాల 3, ఈవేళ తోళ్వలియన్ నందగోపాలన్. బలశాలి. ఒక్కొక్కసారి చెప్పేటప్పుడు ఆచార్యుడికుండే ఒక్కొక్క లక్షణాన్ని అందంగా చెప్తుందండి గోదాదేవి. అది తమాషా. ఆచార్యుడు ఎట్లా ఉంటాడు? మొట్టమొదటి భగవంతుణ్ణి తన చెప్పు చేతలలో కలిగిన వాడై ఉంటాడు. భగవంతుడు ఆయన దగ్గర ఏది ఆదేశిస్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. నందగోపన్ కుమరన్ మొదటి పాసురంలో చెప్పిందండి. 15వ పాసురంలో
పదహారవ పాసురంలో నాయకన్ అయి ఉండాలి ఆయన. నాయకుడు అంటే ముందుండి నడిపేవాడు అని అర్థం. మనకి ఎప్పుడు ఏది అవసరమైతే దాన్ని మన ముందుండి నడపగలిగిన వాడు అయితే ఆయన ఆచార్యుడు. అది రెండవ లక్షణం చెప్పింది. తర్వాత నిన్నటి పాసురంలో మళ్ళీ చెప్పింది ఇంకొకసారి, అరం సెయ్యం దాత. మనకు కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని, నీటిని, వస్త్రాల్ని కూడా లేదనకుండా ఇవ్వగలిగినవాడు దాత కూడా అయి ఉండాలండి ఆచార్యుడు. ఆచార్యుడికే ఇవ్వాలని అనిపించలేదనుకోండి, ఆయనేం ఆచార్యుడు అవుతాడండి? తనకి తెలిసిన దాన్ని 10 మందికి అందించి 10 మందికి వితరణ చేసి 10 మంది తనంత వాళ్ళు కావాలి అని అనుకోని వ్యక్తి ఆచార్యుడు ఎట్లా అవుతాడు? ఇప్పుడు గోష్ఠీ పూర్ణులు ఉండేవారు రామానుజుల వారికి, 18 సార్లు తిప్పించుకుని కానీ ఇవ్వలేదు ఆయన. కానీ రామానుజుల వారు అలా కాదండి, ఎవరెవరికి కోరిక ఉంటే, ఎవరెవరికి రుచి ఉంటే చాలు మొత్తం వాళ్ళకి అందరికీ ఇచ్చేయండి అని ఒక పరంపరను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళని ఇవ్వడమే లక్షణంగా పెట్టారు మాట. ఇచ్చేటటువంటి లక్షణం కలిగి ఉండాలి. శిష్యుడికి తను చెప్పాలి, శిష్యుడు కూడా తనంత వాడు కావాలి, తనకంటే మించినవాడు కావాలని కోరిక లేనివాడు ఆచార్యుడు ఎట్లా అవుతాడండి? అవ్వడు. అంచేత దాత కావాలి అని చెప్పింది నిన్న. ఈవేళ బలము కలిగిన వాడు కావాలి, బలిష్ఠుడయి ఉండాలి. అంటే బాగా ఎక్సర్సైజ్ గట్రా చేసి ఉండాలండి గురువుగారు అంటే. ఎస్, ఏ ఎక్సర్సైజ్? ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కాదండి, ఇంటలెక్చువల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన వాడు అయి ఉండాలి. బుద్ధిపరమైనటువంటి చక్కటి విజ్ఞానము కలిగి ఉండాలి. అది కనుక కలిగి ఉన్నట్టయితే మన రక్షణ చేయగలుగుతాడు. తమాషాగా గోదాదేవి వాటిని చెప్తోందని మనకి ఈ పాటల్లో. ఎలా ఉంటాడు ఆచార్యుడు అనేవాడు అంటే, వారికి ఉండేటటువంటి బలంతో వారు చేయాల్సిన పని మనలో ఉండే అహంకారం, దంభం, దర్పం, గర్వం ఇలాంటి వాటిని అణవగలగాలి. ఇవన్నీ మనకి శత్రువులు. ఈ శత్రువులని ఓడించగలిగిన వాడు కావాలి. మనలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి. మనకి దేహాసక్తాత్మబుద్ధి చెప్తుంటారు, దాంట్లో ఒక 6 రకాల శత్రువులు మనకున్నారు అని. ఎవరెవరు వాళ్ళు? దేహాసక్తాత్మబుద్ధి, స్వాతంత్ర్య అంధత, ఆ తర్వాత ఇతర శేషులు. నేను వీడికి చెందినవాడిని, వాడికి చెందిన ఇతర శేషత్వం, లేదా నా పని నేనే చేసుకోగలను, నా ఉద్ధరణ ఏదో నేనే పాటు పడతా, లేదా నాకు బోళ్ళు అంతమంది ఉన్నారు మా వాళ్ళంతా, నాకేం కొరత కనుక అన్నీ నేనే అనుభవిస్తున్నా, అన్నీ నాకే కావాలి. కొన్ని రకాల ఇవన్నీ శత్రువులు మనలో ఉంటాయండి. ఇవన్నీ అందరిలోనూ ఉంటాయండి ఇవి. ఈ శత్రువులని అణచగలిగేటటువంటి కండబలం కావాలి, బుద్ధిబలం కావాలి ఆచార్యుడికి అన్నమాట. సో అట్లాంటి బుద్ధిబలం కలిగినటువంటి వాడు అయ్యి ఉంటాడని చెప్తోంది ఈవేళ గోదాదేవి. మదములని అణచగలిగిన వాడు. మదములు అణిస్తే దమములు అవుతాయండి. తన ఆధీనంలో పెట్టుకున్నవాడు. ఆయన దగ్గర ఉండేటటువంటి శిష్యులు ఒక్కొక్కళ్ళు మదగజముల్లాంటి వాళ్ళైతే, అలాంటి వారందరినీ తన యొక్క ఆధీనంలో పెట్టుకుని వారి ద్వారా కార్యములు నడిపించగలిగిన మహనీయులు అయి ఉండాలి ఆచార్యులు అనంటే. మన భగవద్ రామానుజ ఆచార్యులు అలాంటి మహనీయులు కదా. అలాంటి మహనీయుల్ని మన ఆండాళ్ళ తల్లి ఈవేళ నందగోపుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తోంది. నందగోపుడి సంబంధంతో నీలాదేవిని ప్రార్థన చేస్తోంది. అలాంటి ఆచార్యుల ద్వారా మాకు తెలిసినటువంటి తల్లివి నువ్వు. మరుమగళే నప్పిన్నాయ్. కానీ లేవలేదండి ఆవిడ ఇంకా. మన వాళ్ళు తెల్లవాడడానికి గుర్తులు చెప్తున్నారు. కందం కమరం కుഴలీ. ఈవిడ రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు
చక్కగా తల దువ్వుకొని పువ్వులు పెట్టుకొని మంచిగా పరిమళించేటటువంటి పువ్వుల్ని చక్కగా కొప్పులో పెట్టుకొని వీళ్ళంతా ఉంటారు కదండి వాళ్ళు. ఈవిడ పడుకుని ఉంది మంచం మీద ఆ లోపల భవనంలో. వీళ్ళు చూస్తున్నారు. అక్కడికి వచ్చి తలుపులోంచి కన్నాల్లోంచి లోపల ఏం జరుగుతోంది, ఎందుకు తలుపు తీయటం లేదు అని. ఆ తలలో పెట్టుకున్న గుత్తులు గుత్తులుగా వికసించి ఉండేటటువంటి పువ్వులు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నీలాదేవి ధరించినటువంటి పుష్పాలన్నమాట. పైగా ఆవిడ యొక్క సహజమైనటువంటి ఉత్తమ జాతి స్త్రీ కనుక ఆవిడ యొక్క కేశాల్లో ఒక అందమైనటువంటి పరిమళం ఉంటుంది. ఆ కేశ సంబంధం కలిగిన పుష్పాలకు కూడా పరిమళం వస్తుంది. సో ఆవిడలా పడుకుని ఉంటుంది. బహుశా ఆవిడ తలుపు అటుపక్కన ఉంటుంది. వీళ్ళు అట్టని చూస్తున్నారు. ఈవిడ జుట్టు లాగా కిందకి ఎలాగా పడి ఉన్నట్టుంది. ఈ పరిమళం వస్తుంది. కందం కమరం కుഴలి, అలాంటి అందమైనటువంటి కేశ సౌందర్యం కలిగిందానా కడైతిరవాయ్. నీ సౌందర్యంలో స్వామి ఎప్పుడు వసుడై ఉంటాడు. కేశములనేవి పురుష వశీకార సాధనము అని అంటుంటారు. నీ సౌందర్యానికి స్వామి ఎప్పుడు వశపడి ఉంటాడు. అమ్మకి ఎప్పుడు వశపడి ఉంటాడండి స్వామి. సాధారణంగా మనందరికీ ఇండ్లల్లో అలాగనే ఉంటుందని అనుకుంటా. ఆవిడకి ఏది ఇష్టమో ఆయనది చెయ్యాలనుకుంటాడు. ఆయనకి ఏది ఇష్టమో అది ఆవిడ చెయ్యాలని అనుకుంటారు. సాధారణంగా ఇంట్లో అలాగా ఉండేవారు ఇదివరకు రోజుల్లో. మరి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నారో మనకు బాగా తెలియదు. కానీ ఆ పాతకాలం వాళ్ళ దగ్గరికి వెడితే ఆయనకి ఏది ఆనందమో, ఏది ఇష్టమో, ఏది ఆయనకి సంతోషాన్ని కలిగిస్తుందో అలాంటివి ఏవైనా చూపించాలి అని ఆవిడకు ఉంటుందిటండి. ఆవిడ ఏది చేస్తే సంతోషపడుతుందో అలాంటివి చేసి, అలాంటివి చూపించి ఆవిడని ఎప్పుడు కూడా మంచి మూడ్లో, గుడ్ మూడ్లో అట్టే పెట్టుకోవాలని ఆయన అనుకుంటాడు. జీవితంలో వాళ్ళిద్దరే కదండి. మొదట కలిసింది వాళ్ళిద్దరూ, చివరిదాకా ఉండేది వాళ్ళిద్దరే. మధ్యలో వచ్చిన పిల్లలు వస్తారు, వాళ్ళ దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. చివరిదాకా ఉండాల్సింది వీళ్ళిద్దరే కదా. అంచేత ఒకరి సంతోషానికి తగ్గట్టుగా మరొకరు ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఆయన అట్లా సంతోష పెట్టగలిగే అందమైన కేశం ఉంది ఈవిడికి. ఆ కేశానికే వాల్లభ్యమని పేరు. అంటే భగవంతుని యొక్క వల్లభత్వాన్ని, ఆయనకు ఉండేటువంటి ప్రేమని ఆకర్షించగలిగేటటువంటి అతి సుందరమైనటువంటి కేశం కలిగినది నీలాదేవి. అది ఉంది కదా, నీ మాట ఆయన వింటాడు కదా అని ధైర్యంతో మేము నీ దగ్గరికి వచ్చి నిన్ను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తల్లి. నప్పిన్నై కందం కమరం కుഴలి కడై తిరవాయ్, తలుపు గడియ తీయుమా. ఇది మన వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. 2 తలుపులు క్లోజ్ అయి ఉంటాయి, గడియతో క్లోజ్ అయి ఉంటాయి. ఏమిటా 2 తలుపులు? ఒకటి మనలో ఉండేటటువంటి అహంకారం. నేనెందుకు వెళ్ళాలి, నేనెందుకు నమస్కరించాలి, ఇది మన దగ్గర ఉండేది ఒక తలుపు అండి. అడ్డు భగవంతుడిని లోపలే ఉంటాడు మనందరికీ, కానీ ఆ భగవంతుడిని చేరడానికి ఇది ఒక అడ్డండి, మనలో ఉండేటటువంటి అహంకారం. రెండవది భగవంతుడిలో ఉండేటువంటి స్వాతంత్ర్యం. ఆయన నిరంకుశ స్వతంత్రుడు. ఆయన నేను వీణెందుకు రక్షించాలి, నన్ను ఆశ్రయించడం కూడా చేత కానీ ఇన్ని రకాల దోషాలు చేసిన వాడిని నేను రక్షించాలి. నో, వీడిని దండిస్తా. క్షిపామి అజస్రం అశుభాన్ ఆసురీష్వేవ యోనిషు. వీడిని ఇంకా కిందకి ఇంకా కిందకి ఇంకా క్షుద్రమైనటువంటి దేహాల్లోకి పంపించేస్తా అని కోపంతో ఆయన ఉంటాడండి. స్వాతంత్ర్యం ఆయనది. పిల్లల మనకుండే అహంకారం మనకు కూడా ఉంటుంది కదా. బ్రహ్మకి బ్రహ్మంత అహంకారం, చీమకి చీవంత అహంకారం, మనకి మనంత అహంకారం. ఇది మనకు కూడా ఉంటుంది. ఇవి 2 తలుపులు. ఈ 2 తలుపుల్ని కూడా తీయించడానికి తగినటువంటి క్షమాగుణం ఆవిడలో ఉంటుంది. అమ్మవారికి క్షమ ఉంటుంది.
అంటే మన స్వాతంత్ర్యాన్ని ఆవిడ సహిస్తుంది, భగవంతుడి స్వాతంత్ర్యాన్ని. మనలో ఉండే దోషాలని కూడా, మనలో ఉండే అహంకారాదులను కూడా ఆవిడ సహిస్తుంది. తల్లికుండే అంత సహనం వల్ల కదండి మనం ఇవాళ ఇలా బతకగలుగుతున్నాం. సహనం అనేదే లేకపోతే తల్లిలో పిల్లలకి బతుకే లేదు. కడుపులో పెరిగేటప్పటి నుంచి ఎన్ని రకాలుగా మనం తన్ని ఉంటామండి అవన్నీ. పాప అన్నీ తట్టుకుంటుంది. పుట్టిన తర్వాత ఎత్తుకుంటే ఎన్నిసార్లు తన్ని ఉంటామండి మనం. వాటిని పాపం వాడు సహిస్తుంది. ఎలాగైనా వీడు పెరిగి మంచివాడే, చక్కగా వాడి మానాన వాడు బతకగలిగితే బాగుంటుంది అనే కోరుకునేది తల్లి ఎప్పుడూ కూడా. ఆవిడికి క్షమకి ప్రతిరూపం, సహనానికి ప్రతిరూపం ఆవిడ. అది గడియ. ఇది ఆవిడ సహనాన్ని ఆవిడ వినియోగిస్తే ఆయన స్వాతంత్ర్యాన్ని తగ్గిస్తుంది, మనలో ఉండేటటువంటి దురహంకారాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది. మనకి నచ్చ చెబుతుంది ఆవిడ. ఒరే తగ్గరా, తండ్రి దగ్గర తల వంచరా, వ్యధాహంకారం నీకెందుకురా, ఇప్పుడు నాన్నగారు నీకు చేయవలసింది ఏదో చేస్తా, నేను చెప్తాను కదా నాన్నగారితోటి, నా మాట విను అని వాడిని కాస్త తగ్గించి భగవంతుడి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి భగవంతుడికి కూడా అదే చెప్పాలి. వీడు చాలా తప్పులు చేశాడు, వీడిని ఇట్లా దండిస్తా అట్లా దండిస్తా అని ఆయన అంటే, ఊరుకోవాయా, చిన్నపిల్లలు కదయ్యా, మన పిల్లలు కదయ్యా, వాళ్ళని అట్లాగా నచ్చన, ఏదో తెలియక తప్పు చేశాడు వదిలేదు. ఏదో నచ్చ చెప్తుందండి అమ్మ. నచ్చ చెప్పితే తండ్రి కాదు అనలేడు. కాదంటే ఆయనకి ఇంటికి వస్తే కాఫీ ఉండదండి, ఆయనకి ఇంటికి వస్తే సుఖం ఉండదు ఆయనకి. ఇప్పుడు ఆయన బయట ఎంత చేతిలో స్టిక్ పట్టుకుని పెద్ద పెద్ద డీజీపీ లాగా పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ చేతిలో గరిటె పట్టుకుంటే వంగి ఉండాల్సిందే. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ మాటలకి ఆవిడ యొక్క ఆధీనంలోనూ ఆయన ఉండి ఆవిడ ఏది చెప్పితే అది. అందుకే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈవిడ ఆధీనమేంటి, ఇంట్లో రూలర్ అంతా ఆవిడే. అందుకే ఆవిడకి పేరు పెట్టారు ఇల్లాలు. ఇంటిని శాసించగలిగేటటువంటి శక్తి ఆవిడలో ఉంటుంది. ఇది మనకి తెలివితేటలు ఇప్పుడు ఈవేళ వచ్చి అన్ని తెలివితేటలు పెరగముందుకు ఇంతవరకు ఇంట్లో అలాగే ఉండేదండి. ఇంట్లో పెద్ద ఆవిడ ఉంది అని అంటే భర్త ఆవిడ మాట వినేవారు. పెద్దలుగా ఉండేటువంటి మామగారులో అత్తగారులో వాళ్ళు మాట వినేవారు, పిల్లల మాట వినేవారు, బంధువులు ఎవరు వచ్చినా ఆవిడ మాట వినేవారు. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ ఎంత చెప్పితే ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ అంత విని ఉండేవారండి ఇదివరకు రోజుల్లో. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ఇప్పుడు ఎవరికి వాడే ఐసోలేట్. అసలు కలిసి ఉండేటటువంటి ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఏవండి అసలు. ఇప్పుడు ఉమ్మడి కుటుంబాలే లేకపోయా. కానీ ఇదివరకైతే మాత్రం ఇంట్లో ఆ కట్టుబాటు ఉండేది. ఈవిడ మాట అంతలా చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఆయన ఈవిడ మాట వింటాడు. మనని కూడా ఒప్పించి మంచి మార్గంలో పెట్టగలిగేటటువంటిది దయామయి, కరుణామయి మన అమ్మ. అమ్మా, నీ కారుణ్యం, నీ సహనం అనే గడియనెత్తి కడైతిరవాయ్ ప్రార్థన చేశారు మన వాళ్ళు. మరి ఎందుకరా అప్పుడే ఇంత అర్ధరాత్రి పూట వచ్చారు మీరు? తెల్లారిందా? తెల్లారిన తర్వాత కదా రావాలి అండి. మన వాళ్ళు తెల్లారింది అని తెల్లవారడానికి గుర్తులు చూపిస్తున్నారండి మళ్ళీ ఈవిడి దగ్గర. వందు ఎంగుం కోഴി అరైతణ కాన్, కోళ్ళు అరుస్తున్నాయి మా తెల్లవారడానికి గుర్తు కాదు. సాత్వికులైనటువంటి భక్తులు కోళ్ల ప్రస్తావన చేయరండి ఎప్పుడు. కానీ మన గోదాదేవి తన మీద గొల్లతనాన్ని ఎంత గాఢంగా, అంటే ఎంత నిజంగా ఆవిడ ఆ భావంలో మునిగిపోయిందో ఆవిడ చెప్పే గుర్తులను బట్టి మనం తెలుసుకోవాలి. ఏదో తెల్లవారింది అని అంటే ఏదో అక్కడ గుళ్ళో సుప్రభాతం చదువుతున్నారు, మా విద్యార్థులంతా సంధ్యావందనాలు చేస్తున్నారు,
తెల్లవారడానికి గుర్తు కాదా అని ఏదో అనాల్సింది. కోడి అరైతనగాన్, కోళ్ళు అరుస్తున్న కోళ్ళు తెల్లవారెను కోడి కూసెను అంట. కోళ్ళు కుయ్యడం అనేది తెల్లవారడానికి గుర్తు. ఊరుకోండరా, తెల్లవారి తింటే కోళ్ళు కూస్తాయా ఏమిటి? అసలు జాముకి కోళ్ళు కూస్తాయి కదా. అంటే ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి కోడి కూస్తుంది. అంటే కోళ్ళు అలా కూయడం కాదు తల్లి. మా దగ్గర లేదు, మేమంతా హడావిడి చేస్తే కోళ్ళు లేచిపోయి కూస్తున్నాయి కాదు. ఎంగుం కోడి ఆడైతే అన్ని ఇళ్లల్లో ఉండే కోళ్ళు కూస్తున్నాయంటే తెల్లవారకపోతే ఎందుకు కూస్తాయి? అంటే నిజమేనరా, ప్రతి జాముకి కోళ్ళు, అన్ని చోట్ల కోళ్ళు కూస్తాయి. అలా కూయడం కాదమ్మా. జాముకి కూసే కోడి ఆ గోడ మీద ఉంటుంది, అక్కడ మధ్యలో అక్కడే పడుకుని ఉంటుంది. అది అక్కడే లేచి ఒక్కసారి కొక్కరోకో అని కూసేసి మళ్ళీ అక్కడే పడుకుంటుంది. తెల్లవారిన తర్వాత లేచిన కోడైతే అది లేచి గోడ మించి కిందకి దూకి తన పిల్లలన్నింటినీ కూడా తనతో పాటు తీసుకుని అప్పుడు బయలుదేరుతుంది. ఇప్పుడు మేము చెప్పేది అట్లాంటి కోడి. వందు ఎంగుం కోడి అழைతణ. వందు తన చోటు నుంచి కిందకి దిగి వచ్చి అన్ని వైపులా మొత్తం కోళ్ళు వ్యాపించున్నాయి. కోళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తమ పిల్లలతో పాటు తిరుగుతూ ఉంటాయి. పిల్లల మీద కోళ్ళకి ప్రేమ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ పిల్లలకి తన అక్కడక్కడి నుంచి ఆహారాన్ని ఏరిస్తూ ఉంటాయి కోళ్ళు. ఇచ్చేటప్పుడు మీరు దాంట్లో ఇన్ని బంగారపు కాసులు వేయండి, లేదు ఇన్ని రత్నాలు వేయండి, ఇన్ని ముత్యాలు వేయండి. అది విలువైనవే కావచ్చు, కానీ దానికి అవి ముట్టుకోవడం అనేది ఇష్టం ఉండదు. వాటిని కూడా ముక్కుతోటి ఇటు అటు చేర్చి పారేసి కావలసిన ఆహారం ఏదో దాన్ని మాత్రమే పికప్ చేసి చక్కగా తన పిల్లల యొక్క నోట్లో పెడుతూ ఉంటుంది తల్లి కోడి. మీరు చూసి ఉంటారు అలాగా. ఇంకా ఇప్పుడు పట్టణాలకు వచ్చేసారు కనుక బహుశా మీరు కనిపించవేమో. ఎప్పుడైనా ఒకసారి మీ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. ఎంత విలువైనవి ఇచ్చినా అది తీసుకోదు, కావలసింది ఏదో దాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది. మంచి గురువుల్లాగా. మంచి గురువులు ఏం చేస్తారండి? ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ఈ మాలిన్యము నిండినటువంటి ఈ ప్రపంచంలోనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మనం కూడా ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటాం. కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఈ మాలిన్యంలోనే మనకు కావలసినటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి భగవత్ ప్రభావాన్ని, భగవద్ వైభవాన్ని తెలియచేసే వస్తువులు కూడా ఉంటాయి. అవి ఏమిటి అనేది వాళ్ళు ఏరి మనకిస్తారు. అవి ఏవి అనేది వాళ్ళు తీసి మనకి చూపిస్తారు. అట్లా మనని పోషిస్తారు మహానుభావులైనటువంటి గురువులు. మనని వెంట వేసుకొని వాళ్ళు మనతో పాటు చక్కగా తీసుకువెళ్ళి చూపిస్తూ విషయాలన్నీ మనకి తెలియచేస్తూ మనకు కావలసినటువంటి ఆత్మ పోషక ఆహారం ఏదో దాన్ని వాళ్ళు మనకి ఇస్తూ ఉంటారు. అదిగో అలాంటి ఆచార్య సంబంధమైన పరంపరాగతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మాకందరికీ కూడా ఆచార్యులు పంచే సన్నివేశం. మంచి కాలం అమ్మా, నువ్వు లేచి రావాలి కదా అని నీలాదేవిని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఇంకో గుర్తు కూడా చెప్తా విను. మీ ఇంట్లో వెనకాతలు ఉండే పెరటిలో ఒక మాధవి లత ఉంది. మాధవి లతలు ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? వాసన వేస్తుంటే మంచి పువ్వులు. ఇప్పుడు నైట్ క్వీన్ అని ఉంటాయి. అది రాత్రి మనం ఆ పరిసరాలకు పెడితే మహాండమైన వాసన వేస్తాయి. అలాగే పగటిపూట మాధవి పుష్పాలు అవి కనుక వికసించి ఉంటే చాలా సున్నితంగా సుకుమారంగా ఉంటాయి. అవి పగటిపూట బ్రహ్మాండమైన పరిమళాన్ని అన్ని వైపులకి వెదజల్లుతూ ఉంటాయి. ఈవిడ ఇంట్లో వెనకాతల అలాంటి ఒక మాధవి లతని పెంచుకుంటోంది. ఈవిడ ఆ లత కింద నుంచి పైదాకా వచ్చి దానికి పైన ఒక పెద్ద పందిరి లాంటిది వేసి పెడితే ఆ పందిరి మీదకి అది ఇలా పాకి చక్కటి పుష్పాలని అందిస్తూ ఉంటుంది. పందిరి ఎంత బాగుంటే ఆ లత కూడా అంత బాగా పెరుగుతుంది, అంత చక్కగా పుష్పిస్తుంది దాని మీద.
ఈవిడ నీలాదేవి తన స్వభావాన్ని బట్టి ఈవిడ తనకు కావలసినటువంటి మంచి పుష్పాలని, మాధవి పుష్పాలను వేసుకుందేవాడు. మాధవి పందల్ మేల్, ఆ మాధవి పందిల మీద ఉండేటటువంటి కోకిళ్ళు చేరాయి అక్కడికి. ఎందుకంటే కోకిళ్ళు నీలాదేవి దగ్గర పాటలు నేర్చుకోవడానికి వచ్చి చేరుతూ ఉండేవాడు. నీలాదేవి చాలా మంచి అందమైనటువంటి కంఠం కలిగినది. ఈవిడ మాటలు అద్భుతంగా స్వామిని ప్రభావితం చేయగలవు, ఆనందింపచేయగలవు. ఆ మాటల్ని నేర్చుకోవడానికి కోకిళ్ళు వస్తూ ఉండేవాడు. కోకిలు అంత బాగా ఎందుకు కూస్తుందో తెలుసునా? మా నీలాదేవి దగ్గర ట్రైనింగ్. హంసలు ఏం చేస్తాయి?